मैं उन्होंने दिलों इज्जत करना वा, क्योंकि वह साहिब इलम ने। मेरे को तो इलम नहीं है दीन का, ना मैं आलम हाँ, ना मैं फादल हाँ, ना मैं बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ बंदा वा। उन्होंने मैं जो फोन के उत्ते रबता किया, उन्होंने नंबर लैके किसी जगह उन्होंने ID कोई, लेकिन इन्हों के मुताबिक वो जो कुछ भी गल करता है वो गलत गल करता है। लेकिन जो असी अपना मसला इन्हों को पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी नहीं दसना चाहते असी जाइए कि किहड़े पासे जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अगे दुआ है कि तुसी सारे दोस्त इस वीडियो को देखने वाले सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी गुजारो, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों बड़ा सोचने तो बाद अज मैं एक गल करनी चाह रहा। वो गल की है, इस वीडियो को आखिर तक देखा जे और साडे चैनल भी सबसक्राइब कर लिया जे, घंटी के बटन भी दबा दिया जे ताकि साडी हर नवी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। दोस्तों अजकल सोशल मीडिया के उत्ते ट्रेंड बने हैं और हर बंदा मिर्जे नूं डिस्कस कर रहा है। कोई वो हमायत की गल कर रहे हैं और कोई वो मुखालफत, कोई उन्हें चंगा कह रहे हैं, कोई उन्हें मंदा कह रहे हैं। लेकिन असी हजे तक इस चीज़ को समझ नहीं सके कि यह मामला की है, क्योंकि उन्हें चंगा कहने वाले भी मुसलमान ने और मंदा कहने वाले भी मुसलमान ने। लेकिन अजे तक कोई वाजिया गल सामने नहीं आ सकी कि जेड़े उन्हें चंगा कहते हैं उन्हें क्यों कहते हैं और जेड़े उन्हें मंदा कहते हैं वो क्यों कहते हैं। क्योंकि जिदा जिदे नाल निस्बत है वो हवाले नाल वो गल कर रहे हैं। मतलब अगर कोई बड़ा मौलवी कोई गल कर रहा है मिर्जे के खिलाफ तो उन्होंने चाहने वाले वो हमायत लंबकुशाई करते हैं, और अगर कोई मिर्जे को अच्छा कह रहा है तो वो मनने वाला है, उन्होंने समझने वाला है। हजे तक तयन नहीं हो सकिया कि सही कौन है और गलत कौन है। लेकिन मैं एक दो गल्लां तुहाडे नाल शेयर करन लगा जिहड़ियां मेरे नाल बीतियां और उन्होंने मैं कोशिश की और यदा नतीजा मैं अपने तौर पर जोड़ा अहस किया है कि मिर्ज़ा हर वक्त पुट्ठा सीधा क्यों बोलता है। इनकी वजह है कि मैं एक मसला पूछने की कोशिश कर रहा काफ़ी अरसे तो, और यूट्यूब के या फेसबुक के हवाले के नाल जिहदी कोई वीडियो सुनने वेखने किसी अच्छे मौलवी की, किसी मुफ्ती की, तो कोशिश करी दी कि उन्होंने रबता करिए और अपने मसले का हल कढ़िए जिहड़ा सानूं दरकार है। लेकिन जिस तरह ही उस मौलवी नाल रबता किया जाता है वो एग्री नहीं होंदा मसला दसण वास्ते। उसकी वजह की है ये सानूं भी अजे तक समझ नहीं आई। लेकिन जो उन्होंने फेसबुक या यूट्यूब के उत्ते देखने मसले बयान करते हैं तो उस वक्त सब तो बड़े आलम फाजल सानू वो ही लगते हैं। लेकिन जो मसला पूछ रहे हैं तो मसला दसन तो कासर क्यों रही हैं ये नहीं समझ आई अज तक। पिछले दिनों एक नौजवान बंदा मौलवी, उन्होंने मैं वीडियो सुनिया काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने नात खाना के खिलाफ भी बोलिया और वो हकायक सामने रख के बोलिया और जायज़ बोलिया, क्योंकि सानू भी वो समझ आई कि वो जायज़ बोल रहे हैं। मैं उन्होंने रबता किया, उन्होंने मेरे को मसला पूछा कि तुहानू मसला की है। मैं उन्होंने दसिया, उन्हें आख्या कि तुहाडे कोल कोई एविडेंस इस मसले के बारे तो मैं उन्होंने एविडेंस भी दिते। 8-10 दिन उन्होंने मेरी गुफ्तगू होती रही
ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੀਰ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ 8-10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀਨ ਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਲਮ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਲ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਬੰਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬੁਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾ ਪੇਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਜ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੀਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਦੀਨ ਸਾਡੇ ਤਾਬੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਸਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੀਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਬਾਨ।